नमस्कार दर्शक बंधु आज रही देश विदेश गुरुत्वपूर्ण खबर पीएम किसान योजना ठू आरंभ करी कालिया किसान योजना एवं सुभद्रा योजना टंका केबे आसीबो नवीन पट्टनायक देले नुआ स्कीम आलू संकट किपरि दूर होइबो सब देश विदेश खबर जानिया पई हेले आमर एई चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु वीडियो टी को लाइक करतु आपण माने केउ जिल्ला रो देखुछन्ती निश्चित गोटे लेखाय कमेंट करंतु तबे चालंतु खबर ऊपर नजर पकाइबा। नंबर 1 आलू को नहीं चिंता आलूर दर को नहीं चिंतार एबे खाउटी एहार अभावता कारण दाम बढ़िबार लगी भुवनेश्वर 1 नंबर हाटरे आलूर दर रियलिटी चेक करा जायछि। पश्चिमबंग लक्ष्मणनाथ टोल गेट रे अटकी रहितबा ट्रक भुवनेश्वर बजार पहुंची आलू दर आखि दृश्य परिवर्तन देखा जाई नाही बरं चढ़ा दर रे बिक्री हेउची आलू दर 50 रु 60 टंका बिक्री हेउची कुहा जाउची जे जति आलू ट्रक न आसे 100 टंका पार होई पारे आलू किलो एणु कटक रे विभिन्न स्थान रे आलू किलो 70 टंका बिक्री होउची तेणु लोकों मनरे बहुत असंतोष सृष्टि होउची एथारे दोकानी व्यवसायी माने मध्य कहउचंती आमे विशेष किछि लाभ पाउनाउ आलू ताकू किनिया को पड़ुची 50 रु 55 टंका तेणु आलू दर केबे कमिबो से नै अपेक्षा रहिला सेपटे नवीन पट्टनायक मध्य आलू पई चिंता करिसंती एवं किछि उपाय मध्य बारी करि लघुचाप प्रभाव रे आगामी 4 दिन जाए प्रबल वर्षा 10 जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग पुणी बंगोपसागर लघुचाप प्रभाव रे राज्य रे विभिन्न स्थान रे वर्षा मध्य जारी होइछि आगामी 4 दिन जाक लगातार वर्षा जारी रहिबो 11 जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि भुवनेश्वर पाणीपाग विभाग सेपटे 31 तारिख रे वर्षार परिमाण वृद्धि पाइब विशेषकर जाजपुर भद्रक मयूरभंज केउंझर जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबो लघुचाप को दृष्टि रखी मत्स्यजीवी को सतर्क करा सह समुद्र भीतर को न जीवा पई परामर्श मध्य दि जाइछि लघुचाप सह राज्य में मौसुमी मध्य सक्रिय रहिछि फल राज्यव्यापी वर्षा मध्य लागि रहिछि चलित मौसुमी ऋतु रे राज्य में एपर्यंत 437.2 मिमी वृष्टिपात रेकर्ड होइछि एही समय स्वाभाविक वृष्टिपात परिणाम 489 मिमी तुलन में 11% कम अच्छी गोटे जिले में अत्यधिक वर्षा रेकर्ड होइतिबा बेले 3टी जिले में एपर्यंत वर्षा होई नाही तेबे 14टी जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा होइछि 12टी जिले में नियंटिया वर्षा होइछि बोली कुहा जाउछि तेबे आगामी 4 दिन जाए लगातार वर्षा हेबो बोली सतर्क सूचना जारी करिछि पाणीपाग विभाग। राज्य सरकारଙ୍କର बड़ घोषणा 17 तारिख रे सुभद्रा टंका महिला को मिलिबो 50,000 टंकार भाउचर तेबे लोक माने अपेक्षा करिसेंती सुभद्रा योजना केबे आसीबो 17 तारिख दिन ठारू लोक माने सुभद्रा योजना रे अप्लाई करि परिबे राज्य रे खूब शीघ्र हेबो सुभद्रा योजना बोली आज मुख्यमंत्री कहिसंती सुभद्रा योजना रे प्रत्येक महिला को भाउचर मिलिबो 50,000 टंकार भाउचर मिलिबो उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा मध्य कहिसंती सुभद्रा योजना पई बजेट रे 10,000 कोटी टंका व्यय बराद मध्य होईची सुभद्रा योजना को नहीं अगस्ट 15 मोडालिटी प्रधानमंत्री आसीबा द्वारा एही योजनार शुभारंभ हेबो वर्गर समस्त वर्गर लोक मानकु मध्य दिया जिवो सेप्टेम्बर 17 तारिख को महिला को एही भाउचर मध्य मिलिबो। बीजेडी पई बड़ अड़ुआ भुवनेश्वर रे एबे बीजेडी पई बड़ अड़ुआ होईची बीजेडी रो सबुठ बड़ पराजय हेले मध्य होई पारुनी पोस्टमार्टम माने 1.5 मास परे भी आरंभ होइनी समीक्षा दिन पर दिन गड़ुची विशृंखला मध्य बढ़ुची जून 4 पराजय पर एहार कारण खोजिबा कमिटी गठन करिथिला बीजेडी वरिष्ठ नेता प्रसन्न आचार्य अध्यक्षतार एही कमिटी होइथिला एजाय खोलताड़ आरंभ भली लागुनी तेणु बुद्धिजीवी महल गोटे प्रश्न बीजेडी कारण खोजी पाउनी काहेकि कारण खोजुची दल हारिया पछर कारण कौन एपर्यंत बीजेडी लागिची वरिष्ठ ठारू कनिष्ठ नेता पर्यंत गोटे चिंता बीजेडी हारिला तांकर सबु किछि गला
ଦୁଇ ମାସ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ପରାଜୟର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ବସିଲାନି। ହାରିବାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଲାନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦଳ ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆଉ ସେପଟେ ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ବିଜେଡିର ସବୁ ନେତାକୁ ଡାକି ମଧ୍ୟ ବସାଇ ସବୁ କିଛି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଅନୁଗୁଳ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନରେ ନିଆଁ, ଯାତ୍ରୀମାନେ ଭୟଭୀତ। ତେବେ ମାଳତୀ ପାଟପୁର ଓ ହୁଳୁହୁଳିଆ ପୋଲ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରେନରୁ ନିଆଁ ବାହାରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଟ୍ରେନ ବ୍ରେକ୍ ବାଇଡିଂ ଘଷି ସାମାନ୍ୟ ନିଆଁ ବାହାରି ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଟ୍ରେନ ପଛ ଲାଇନରୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିଲା, ଯାହା ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଅଟକିଥିଲା ଟ୍ରେନ। ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ଏବେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ରେଲୱେ କର୍ମଚାରୀ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଇଥାନ୍ତା, ଯାହା ଲୋକମାନେ ଅଟକେଇଛନ୍ତି। ନିଆଁକୁ ଦେଖି ଯାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିଲେ। କାହିଁକି କିଭଳି ନିଆଁ ଲାଗିଲା ତାର ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଖୋଲିବ ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍, ଛଡ଼ାଯିବ ଏ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଜଳ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରେ ରବିବାର ଦିନ ସକାଳ 9ଟା ସମୟରେ ନଦୀବନ୍ଦର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏବେ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ରବିବାର ଦିନ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ। ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଜଳ ଏବେ ନିଷ୍କାସନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମହାନଦୀ ତଳିଆ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ 610 ଫୁଟ ଜଳସ୍ତର ପହଞ୍ଚିବା ବେଳେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ସମୟରେ 615 ଫୁଟ ପାଣି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଜଳ ସମ୍ପଦ ପକ୍ଷରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଭିନ୍ନ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ପଶୁପାଳିତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ନ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ସହ ବଦଳିବ ଏଲ୍‌ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ। ଅଗଷ୍ଟ 1ରୁ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ନିୟମ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ କିଛି ନିୟମ ବଦଳିଥାଏ, ଆଉ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏପରି ସାଧାରଣ ପକେଟ୍ ଉପରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଥାଏ। ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ନିୟମ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କିଛି ନିୟମ ଆଗାମୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ଅଗଷ୍ଟ 1ରେ କୁହାଯାଉଛି। ଅଗଷ୍ଟ 1ରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଏଲ୍‌ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସଂଶୋଧିତ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଜୁଲାଇ 1ରୁ 19ରେ କେଜିର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ସିଲିଣ୍ଡର ପୁଣି ଆଉଥରେ ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆବାସ ଯୋଜନା ଲିଷ୍ଟ, ଏହି ସ୍କିମରେ ଆସିଲା ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଘରଟିଏ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି। ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆବାସ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଧନରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇବା। ଚାଳ ଛପର ଘରେ ରହୁଥିବା ଗରିବ ସାଧାରଣଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘରଟିଏ ତିଆରି କରିବାକୁ ଯେଭଳି ସମସ୍ୟା ନ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ଜାରି ହୋଇଥିବା ନୂଆ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ପରିବାରର ଆୟ 3 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେହିଭଳି ପରିବାରରେ ମୁଖ୍ୟ ନାମରେ ପକ୍କା ଘର ରହିଥିଲେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ଆବେଦନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବୟସ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେହିଭଳି ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମା କିଛି ନାହିଁ। ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 24 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଯୋଜନା। ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ବହୁତ ଲୋକ। ଆଉ ଏହାର ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଛି କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଦେଶ ବିଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।